Good afternoon, friends. This is Professor Srinivasaya, Department of English, Government First Year College, Gubi. In the session number 25, in the earlier session, I gave enough background and information to the Metaphysical School of Poetry. This is session number 27. In this session, I am going to talk about the poem Death Be Not Proud by John Donne, who is the prominent major poet of the Metaphysical School of Poetry. The learning outcomes of this session are to make the students understand the historical and religious background of the 17th century England, to make them familiar with the 17th century Metaphysical School of Poetry, to make the students understand and interpret John Donne as an important metaphysical poet. Important themes of John Donne. He writes about love and romance, medicine and psychology, scientific discovery, philosophy, and geographical explorations. Not only John Donne, almost all the metaphysical poets used or clubbed all these different things with literature. Now I am going to tell you the historical and religious background to John Donne. John Donne was the prominent poet of the Metaphysical School. He was influenced by the historical and religious happenings of the 17th century England. The early 17th century was an age of transition, change. Much of what we consider the modern mind began during that period. The religious breakdown of the established order with the dreams of reform and social rebirth by levelers and diggers, Puritans and Anabaptists, Quakers and Sceptics, and the transformation of England from an agricultural to a manufacturing country. These were the changes characteristic of that period. So all these changes became responsible for the rise of a new kind of poetry, that is Metaphysical School of Poetry. The heritage of Queen Elizabeth I, who died in 1603, was one of peace and prosperity. Although her monarchy had begun as an absolute one, she delegated her authority wisely, and patriotism was loyal to the Queen. Elizabeth, as the supreme head of the Church of England, maintained religious tolerance as the Puritan and Catholic minorities strengthened. ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಕ್ತಿಯ ಪಂಥಗಳ ಜನಗಳು ಎಲಿಜಬೆತ್ ರಾಣಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಣಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ವರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ನ್ಯೂ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ಇನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಸಮುದ್ರಯಾನ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಸ್ಟ್ರಾನಮಿ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಆಕಾಶವನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಾರ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೇಮ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಕೋಪರ್ನಿಕನ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಲೆಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಟಾಲಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅರ್ತ್ ವಾಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು new scientist discovered that earth is round and it is actually going round the sun. These were the changes, scientific evolutions which happened during the Metaphysical School of Poetry. All these things were instrumental in shaping John Donne as a metaphysical poet. Now let me share some information regarding this poem Death Be Not Proud. John Donne is very popular for his love poems, and his main themes are love and religion with philosophy. His poetry is known for the strain of dialectic, subtle play of argument and wit, erudite and fantastic, the strain of vivid realism, and etc. The poem Death Be Not Proud is a 14-line poem or a sonnet. The poem addresses death directly, denying that it is a tyrant. Paradoxically, death is certain power, yet Donne's apprehension of eternal life denies its power.
ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಟರ್ನಲ್ಲು. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್, ಮ್ಯಾನ್ ಕೆನಾಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಡೆತ್. ಡೆತ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಬರ್ತ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟು, ಸಹಜ, ನಿಜ. ಆದರೆ ಹಾಗಂತ ಮನುಷ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾವು ಬಂದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಹೆದರ್ಕೋತಾರೋ ಹೇಡಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲ, ಸಾವು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಕೋಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅದು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸಾಯ್ತಾ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. The second quatrain develops the idea from another standpoint of death and sleep as brothers. Death and sleep as brothers, an accepted convention which posits the greater pleasure that must flow from death. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾವು ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂಥರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಣಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಗುಡ್ ಮೆನ್ ಡೈ ಯಂಗ್, ಹಿ ಸೇಸ್, ಟು ಡೆಲಿವರ್ ದೆರ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಸೋಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ದೆರ್ ಬೋನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ಜನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ದಣಿದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಆ ದಣಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇಹವನ್ನು ಚಿರನಿದ್ದೆಗೆ ನೂಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೋಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಯರ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಡೆತ್ ಡಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಮೈಟಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾವು ಹೇಗೆ ಆತ್ಮವನ್ನು, ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಮಲಗಿಸುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಆಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕವಿ. ಡೆತ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈಟಿ, ಒಂಥರ ಅದು ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಟ್ರೈನ್, ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟೋನ್, ಡನ್ ಲಿಸ್ಟ್ಸ್ what comprises the enslavement of death and states that opium or mysticism can make people sleep as well or better than death's strokes. ಈಗ ಯಾರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಣಿದಿರ್ತಾರೋ ಆ ದಣಿವಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಚಿರನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾವು ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಸಾವು ಮಾತ್ರನೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಳ್ಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಓಪಿಯಮ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ಟಿಸಿಸಮ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ಮಾದಕ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ತಗೋತಾರೋ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನೀವು ರೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕವಿ. ದಸ್ ಡೆತ್ ಈಸ್ ಫೂಲಿಶ್ಲಿ ಪಫ್ಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಪ್ರೈಡ್. ಸಾವಿನ ಅಹಮ್ಗೆ ಕವಿ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಜನಗಳಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಳ್ಳು. ನಿನಗಿಂತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಆಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಎಟರ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆತ್ thou shalt die directly addresses death with a final ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕೊನೆಗೆ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಡೆತ್ thou shalt die ಅಂದರೆ ನೀನು ಕೂಡ ಸಾಯ್ತೀಯ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯ್ತಾನೋ ಆ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಸಾವಾಗಿರ್ತೀಯಲ್ವ, ನೀನು ಸಾಯ್ತೀಯಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓವರಾಲ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾಸ್ಟರ್ಫುಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ಡೆತ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವರ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾದ ಇದು. ದ ಥೀಮ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಯಮ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೆತ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಮ್ ಆಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಶುಡ್ ಫಿಯರ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಡೆತ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎ ಸ್ಲೇವ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪವರ್ ಓವರ್ ಅವರ್ ಸೋಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ, ಭೌತಿಕ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಸಾವು ಬರ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಏನು ಮಾಡಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ವಾಪಸ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡೆತ್ ಟು ಸೋಲ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ಡೆತ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ. ದೇರ್ ಬೈ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಜಾನ್ ಡನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಡೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ he gives a powerful slap on the face of the death. Hope you have understood the poem. Thank you.